در آغاز باز یک هفته نو من شعله گلخوجه از استودیوی رادیو آزادی شما رو با اخبار مهم آشنا میکنم. امروز 23 ایول است و یک جا با شما میبینیم که در برنامه کدام موضوع را داره. نزدیکان حمزه 4 ساله بیمار میگویند آنها را برای طبابت از کشور بیرون رفتن نمیمانند، ولی مقامات این ادعا را رد میکنند. بانک جهانی کارخانه‌های عظیم کم درآمد را اعلان کرد. برخی توجیک و تلکو سال گذشته به جای فایده زیان دیدند. و پرتابگاهی که زندگی را شور نموده است، ساکنان محله در پایتخت میگویند از بو و افلاسی‌های پرتابگاه به داد آمدند. به همون وایبر ما همین درد دلمون شهر داده فرستاندیم، لیکن متاسفانه یگان جواب مثبت ما ندیدیم. مقامات توجیک میگویند برای به خارج بردن حمزه طلازاده هیچ مانعی وجود ندارد. این طفل 4 ساله که نبیره محیدین کبیری رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی است از بیماری نادر سرطان رنج میبرد. به گفته نزدیکان طفل آنها را برای خارج شدن از تاجیکستان و طبابت کودک در بیرون از کشور اجازت نمیدهند و مراجعت های آنها به دفتر ریاست جمهوری نتیجه نداده است. ولی ریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان امروز با پخش یک اظهارات گفت که نام حمزه طلازاده و نزدیکان او در فهرست افراد ممنوع خروج از تاجیکستان جای ندارد. طی شبانه روز گذشته 10 نفر در شبکه‌های اجتماعی به قضیه حمزه 4 ساله توجه نموده و از حکومت طلب کردند که اجازت بدهد او برای ملجا به خارج از کشور انتقال داده شود. بحث اطراف مانع سفر حمزه خردسال در حالی است که کوشش‌های محدود نمودن رفت آمد شهروندان به بیرون از کشور بیشتر می شود. مثال عادی قرار چند ماه پیش وزارت معارف است که تنها با اجازت این نهاد سفرهای خارجی را به آموزگاران مواصلین پیش بینی می کند. هرچند خودی وزارت در شرح تصمیم جنجال برانگیزش می گوید تا هنوز مانع کسی برای رفتن به خارج نشده است. پس هدف از این قرار چی بود؟ همکاران ما به این سوال پاسخ جستند. مسئولین وزارت معارف و علم تاجیکستان میگویند از زمان جاری شدن محدودیت در سفر بدون اجازه دانشجویان و آموزگاران به خارج عریضه هیچ نفری در این زمینه رد نشده است. حمایه محض منفعت‌های شهروندان کشور ما است خلاص. نسبت یگان نفر تا به این روز ما جواب رد ندادیم که نه شما سفر نکنید. این حادثه تا به این روز رخ نداده است و رخ نمی‌دهد. طبق یک قاعده نوی وزارت معارف از ماه فوریه آموزگاران و دانشجویان، محققان و پروفسوران تاجیک دیگر حق ندارند بدون اجازت مقامات به سفر خدمتی و یا تحصیل به خارج روند. این تصمیم از جانب بسیاری ها همچون نقض حقوق دانشگاهی ها برای حرکت و سفرهای آزاد انتقاد شد. ضمن نشست اخیر خبری مسئولین وزارت معارف و علم تاجیکستان این تصمیم بحث برانگیز خود را حمایت کردند. قبول قاعده‌های مذکور هرگز حقوق انسان و مسافرت، حقوق انسان و آزادی حرکت را محدود نمی‌کند. برعکس کفالت حفظ حقوق انسان و مسافرت و آزادی حرکت را دولت تأمین می‌کند. کارشناسان ضرورت قاعده های نو را زیر سوال میبرند. همه این اجازت دهی و اجازت گیری و غیره رو من نمیفهمم که به خاطر چیست. به خصوص در حالت هایی که خودی وزارت بر علاوه اعلان کرده است که ما هیچ کس سفرش رد نکردیم و رد نخواهیم کرد. پس معنی چیست؟ در نیم سال اولی سال جاری به وزارت معارف و علم کشور با درخواست اجازه سفر خارجی 620 نفر از جمله محصلان و آموزگاران و پژوهشگران مراجعت کردند. برخی از منعقدان دیگر این تصمیم را تشویش‌آور نامیده می‌گویند که دانشگاهیان که با هدف تکمیل اختصاص آموزش‌های نو و سخنرانی در محفل‌های بین‌المللی سفر می‌کنند، گروه پیشبرنده روشنفکران جامعه هستند. رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ توسط شبکه اجتماعی توییتر به پرزیدنت ایران حسن روحانی هشدار داده است هیچگاه به آمریکا تهدید نکند وگرنه با پیامد آن روبرو خواهد شد. این پیام دونالد ترامپ 22 ایول در جواب به هشدار حسن روحانی پخش شد. حسن روحانی 22 ایول در ملاقات با دیپلمات‌های ایرانی به ترامپ هشدار داده بود که از پیشبرد سیاست دشمنانه با ایران دست کشد. با دم شیر بازی نکنید. پشیمان میشید.
پشیمانی ابدی برای شما به بار خواهد آورد. дар ҳамин ҳол котиби давлати амрико майк помпео раҳбарон ва пешвоёни рӯҳонии ҷумҳурии исломиро бо истифода аз мансаб барои сарҳадманд гардонидани худ муттаҳам кард. ба қавли помпео, пешвои рӯҳонии эрон оятулло али хоманаӣ ва дигар рӯҳониён дар бораи ислоҳот, ҷойи кор ва имконот суҳбат карда, дар айни замон садҳо миллион долларро дар ҷайби худ андохтаанд. бармегардем ба Тоҷикистон. Корхонаҳои давлатӣ дар Тоҷикистон ба ҷои фоида зарари молиявӣ овардаанд. Вазъи корхонаҳои азими давлатӣ дар як гузориши тозаи Бонки ҷаҳонӣ тасвир шудааст. Дар ин гузориш дар бораи бурду бохти иқтисоди Тоҷикистон дар як соли ахир ва пешбиниҳо аз ояндаи он сухан меравад. иқтисоддонҳои ин созмон навиштаанд, корхонаҳои азими давлатии Тоҷикистон бисёр кам даромад мегиранд ва умуман зиёновар ҳастанд. ҳамкорам Абдулло Ашуров ин мавзӯъро пайгирӣ дошт ва акнун бо ӯ суҳбат мекунем. Салом Абдулло. Нахуст бигӯ ки корхонаҳое ки зиёновар буданд кадомҳоянд ва зиёни молиявӣ ба вуҷуд омада чӣ қадар аст? салом Шаҳло. Иқтисоддонҳои Бонки ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон мегӯянд аз 23 корхонаи азими давлатӣ соли гузашта 11 ададашон фаъолияти худро бо зиён ҷамъбаст карданд. Дар миёни корхонаҳои зиёновар аз ҷумла ширкати барқи тоҷик ва корхонаи тавлиди алюминиум Талко низ ҳастанд. корхонаҳои давлатӣ дар Тоҷикистон дар соли гузаштаи 2017 2 миллиарду 800 миллион сомонӣ зиён диданд. бештари ин зиёни молиявӣ ҳам аз ҳисоби фаъолияти Талко ва барқи тоҷик ба вуҷуд омадааст. ба гуфтаи муаллифони гузориши ин созмони байналмилалии молӣ 94% зиёни молӣ ба барқи тоҷик ва беш аз 3% он ба корхонаи тавлиди алюминиум Талко рост меояд. вазъи нохуби молии корхонаҳои давлати Тоҷикистон дар ҳоле аст ки ин корхонаҳо дар иқтисоди кишвар нақши бисёр муҳим доранд ва ба вазъи молии корхонаҳои хусусӣ ҳам зиёд таъсир мегузоранд. масалан дар барқи тоҷик бештар аз 12,000 нафар ва дар корхонаи Талко беш аз 6,000 нафар кор мекунанд. Абдулло, тавре гуфти Талко ва барқи тоҷик бо вуҷуди зиёновар будан шумораи зиёди шаҳрвандонро бо ҷои кор таъмин мекунад ва корхонаҳои стратегӣ маҳсуб мешавад. Табиист касе масъалаи бастани ин корхонаҳоро матраҳ намекунад, аммо оё роҳе барои бурун рафт аз ин вазъият дида мешавад? дар масъалаи барқи тоҷик созмонҳои байналмилалии молӣ доим машварат медиҳанд ки нархи фурӯши нерӯи барқро давлат боло бубарад барои беҳтар кардани вазъи ин созмон. айни замон бо пешниҳоди худи барқи тоҷик масъалаи то 15% боло бурдани нархи нерӯи барқ дар баррасии ҳукумат аст. агар ин пешниҳод ҷонибдорӣ шавад, нархи барқ то 20 дирам мерасад ки бояд ба вазъи молиявии барқи тоҷик беҳбудӣ бахшад. дар ин миён шароити фаъолияти Талко низ имсол дигар шуд. то кунун ин ширкат ба гази Узбекистон дастрасӣ надошт ва имсол аз он баҳравар гашт. бар илова нархи алюминиум дар бозорҳои ҷаҳонӣ дар ҳоли болоравӣ аст ва албатта ба даромади ин ширкат бетаъсир нахоҳад монд. хуб, ба ҳар сурат оё ҳастанд корхонаҳое ки ба ҳар ҳол фоидаовар буданд аз нигоҳи Бонки ҷаҳонӣ? бале Шаҳло, дар миёни ширкатҳои давлатӣ фаъолияти корхонаи Тоҷик Семент ва чанд ширкати дигари марбут ба соҳаи ҳавопаймоӣ аз ҷумла фурудгоҳу хадамоти навигатсияи ҳавопаймоҳо фоидаовар буданд. чун молики ин корхонаҳо давлат аст, маблағи фоидаи онҳо ба буҷаи давлат меравад. Бонки ҷаҳонӣ мегӯяд барои беҳтар кардани вазъи ширкатҳои давлатӣ бояд назорати молии онҳо дуруст ба роҳ монда шавад. Ташаккур Абдулло барои суҳбат. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд дар масъалаи муайян кардани хати сарҳад бо Қирғизистон гуфтушунид идома дорад. дар ин бора масъулини Кумитаи замин ва геодезии охири ҳафтаи гузашта бо хабарнигорон суҳбат намуданд. Тоҷикистон дар маҷмӯъ бо Чину, Узбекистон ва Қирғизистону Афғонистон марзҳои муштарак дорад ва гоҳ-гоҳе дар баъзе минтақаҳое ки аломатгузорӣ нашудаанд баҳсҳо ва моҷароҳо бармехезад. Барод Юсуфӣ мавзӯъро идома медиҳад. мақомоти Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ мегӯянд, Тоҷикистон бо Қирғизистон дар самти муайян кардани хати сарҳад ба пешравиҳое даст ёфтаанд. Тоҷикистон ҳоло асосан бо Қирғизистон ва Афғонистон барои муайян кардани хати сарҳад гуфтугӯ дорад. дар чашмоа вохӯро доир гардидан дар сатҳи гурӯҳи корӣ рафта истодан доир гардид. пешравӣ ҳаст, албатта пешравӣ ҳаст. ин дар ҳоле аст ки аз 987,5 километр марзи муштараки Тоҷикистон бо Қирғизистон танҳо 519,9 километр миёни комиссиони байниҳукуматии Тоҷикистон ва Қирғизистон оид ба делимитатсия ва демаркатсия мувофиқа шудааст. масъалаи хати боқии марз байни ин ду кишвар ҳанӯз дар сатҳи гуфтугӯҳо қарор дорад. ин минтақаи марз барои ҳар ду кишвар мунтазам дарди сар эҷод мекунад ва ҳатто боиси задухурди сокинон ва кушта шудани афроде аз ду ҷониб мешавад.
қисмати дигари марз ки мунтазам ба тоҷикистон дардисар эҷод мекунад марзи муштарак бо афғонистон аст. ҳозир ҷонибо комиссияи байни давлатӣ байни ҳукуматӣ оид ба гузарондан редемаркатсияи сарҳади давлатӣ таъсис дода ки он кори он давом дорад. тоҷикистон бо афғонистон тӯлонитарин ва ноамнтарин марзро дорад ки 1374,5 километр тӯл мекашад. марзи тоҷикистон бо афғонистон пас аз соли 1946 ду дафъа солҳои 1978 ва солҳои 1989 редемаркатсия шудааст. фақат як мушкил ҳаст ки баъзан маҷрои дарёи панҷ маҷроашро дигар мекунад дарёи панҷ ва қисматҳои заминҳои мемонанд ки баъд мавриди баҳс қарор медиҳанд, вале як тибқи конвенсияҳои байналмилалӣ баъд аз ҳар як 20 сол кишварҳо метавонанд ва бояд ки дар бораи муайян кардани ин хати сарҳад бо назардошти дигаршавии маҷрои об ёки дарё инҳо бояд баррасӣ кунанд. кумитаи заминсозӣ ва геодезӣ мегӯяд тоҷикистон мушкили мушаххас кардани марзҳояш бо узбекистон ва чинро тақрибан пурра ҳал кардааст. марзи муштарак бо узбекистон 1326 километр ва бо чин 494,4 километр тӯл дорад. дар гузашта ба ихтиёри чин гузоштани як қисмати замин дар марз боиси сарусадоҳои зиёде дар ҷомеаи тоҷикистон шуда буд. нигоҳ меандозем ба пойтахти тоҷикистон. сокинони як маҳаллае дар шаҳри душанбе шикоят мекунанд ки вуҷуди партобгоҳи зиндагии онҳоро тоқатфарсо кардааст. онҳо нигаронанд ки аз як сӯ бӯи ғализ ва аз тарафи дигар ифлосиҳои зиёд мояи бемориҳои сироятӣ мешавад. ҳамкорони мо ин партобгоҳро ба навор гирифтанд ва бо худи сокинон ҳам ҳамсӯҳбат шуданд. инҳо яроқҳои қудратулло бар зидди пашаанд. 2 сол боз ҳар шом пашакушӣ ба як машғулияти доимияш табдил ёфтааст. чунки ҳамин деҳои ноҳияи Сино 2 соли охир ҳамин кӯчаи мода як партовгоҳи умумӣ шаҳрӣ ташкил карда. тамоми партови хонаҳои барандошонаи шаҳрро гирифта ба ҳамин кӯчаи моро мебиёранд. дар ҳамин кӯчаи мо рехта 2 рӯзу 3 рӯз меистад, баъд гирифта бурда мепартоянд. қудратулло дар маҳаллаи навободи болои ноҳияи Синои пойтахт зиндагӣ мекунад. сокинони маҳалла мегӯянд ба ҷуз аз бетону ҷӯйборҳои шикаста партобҳое ҳам инҷо меоранд ки барангезандаи бемориҳо аст. динарӯз инҷа сагои мурдагӣ орда партофтиян сагоро орда партофтиян ина аҳола бине ҳамаш айгиҷӯе чӣ мус чанд буршида овардисен дина бига овардан партофтан ҳар рӯз оварда сагоро инҷа мепартоян мисол ай гиҷо меоран намедонам аку. ҳамин гӯдакчаҳои мо ҳамун ҷо рафта тӯббозӣ мекунанд, ҳамун ба дастшон ҳамун тӯпа дошта ҳамун ахлот ҳамун сагои мурдагия дида як хел шабо хоб намераванд, бовар кунед. сокинон мегӯянд чанд маротиба ба мақомот муроҷиат карданд то ба мушкилашон расидагӣ шавад. 3 маротиба мо ҳамин ҳаду ҳамсоя маслиҳат кардем. мо ба ҳамун сайте ки дар телевидени постоянно метиҳанд сайти раиси шаҳра мо 3 маротиба ба ҳамун вайбер мо ҳамин дарди дилмона шаҳр дода фиристондем, лекин мутаассифона ягон ҷавоби мусбӣ мо надидем. қудратулло мегӯяд ба хотири аз беморӣ эмин доштани фарзандонаш онҳоро ба деҳа равон кардааст. ҳоло ӯ дар хона танҳост. хона мерӯбад, табақ мешӯяд ва паша мекушад. ва кӯдаки номоҳое ки дар ҷисмаш 10 сӯзанро пайдо кардан аз бемористон рухсат шуд. ҳоло 4 сӯзани дигар дар ҷисми ин кӯдак боқӣ мондааст. Муҳайё Карим ва модари Мудассир Каримфи номоҳа имрӯз дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт ки ӯ ин сӯзанҳоро дар бадани фарзандаш ҷой накардааст, балки зери фишори муфаттишон гуноҳро ба гардан гирифтааст. вазорати корҳои дохилӣ 7 июл дар баёнияи расмӣ гуфт ки ин зани 26 сола ба хотири аз Русия ба Тоҷикистон баргардондани ҳамсари муҳоҷираш 10 сӯзанро дар бадани кӯдакаш халонд. ин чанд матлабе буд ки то ин лаҳза дар ихтиёр доштем. хабаргузоришҳои бештарро метавонед дар сомонаи озодӣ.орг пайдо кунед. ташаккур барои ҳамроҳӣ ва то барномаи фардо. худо нигаҳдори ҳар яки шумо.